नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद देशर युवपीढ़ी और प्रजुक्ति विद्यार उन्नति 2047 मसीहा सुधा विकसित भारत गठन में सहायक हेब कहिले केन्द्रमंत्री अश्विनी वैष्णव। चिलिका ह्रदर पुनरुद्धार पई प्रस्तुत हेब विस्तृत योजना। आज उद्यापित हेउछि विश्व प्रसिद्ध बरगड़ धनुयात्रा महोत्सव एवं हॉकी इंडिया पक्षरु आजिठारु आरंभ होला पुरुष वर्ग हॉकी इंडिया लीग्र 7म संस्करण। देशर युवपीढ़ी एवं प्रजुक्तिविद्यार उन्नति 2047 मसीहा सुधा विकसित भारत गठन में सहायक हेब बोली केन्द्र सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसंती। नुआदिल्ली रे एक कार्यक्रम रे जोगदेई श्री वैष्णव कहिसंती भारत प्रजुक्तिविद्या क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण अग्रगति हासिल करिछि। देश 4G 5G नेटवर्क सेमीकंडक्टर एवं टेलीकम सामग्री उत्पादन में सफलता हासिल करिछि। 11 वर्ष पूर्व 99% मोबाइल फोन विदेशरू आमदानी हेउथिला। वर्तमान भारत में 99% फोन तैयारी हेउछि बोली श्री वैष्णव कहिसंती। ओडिशा सिविल सर्विस परीक्षा 2025 ପାଇଁ प्रकाशित विज्ञप्ति रे ओएएस और ओआरएस आदि केतक क्याडर रे पदवी नथिबा बेले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एने हस्तक्षेप करिसंती। श्री माझी एही समस्त पदवी संपर्क रे समीक्षा करी खाली पदवी पूरण पर लोकसेवा आयोग को परामर्श देइछंती। निकटरे आयोग पक्षरु ओडिशा सिविल सर्विस परीक्षा ने विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला। विज्ञप्ति रे ओएएस ओआरएस आदि केतक क्याडर पर आदौ पदवी नथिबारु आशायींक मध्य असंतोष सृष्टि होइथिला। राज्य सरकार नियुक्ति क्षेत्र को सर्वाधिक गुरुत्व देबा सह गत 18 मासरे प्राय 40,000 सरकारी पदवी पूरण करिसारिछंती बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। चिलिका ह्रदर सामग्रिक विकास और जैव विविधता संपर्क में जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन विभाग चिलिका उन्नयन कर्तृपक्ष एवं चेन्नई आईआईटी वरिष्ठ अधिकारी नहीं आलोचना चक्र अनुष्ठित हो जाइछि। भुवनेश्वर लोकसेवा भवन सम्मिलनी कक्ष में आयोजित बैठक में आईन और पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन जोगदेई कहिसंती एशिया महादेशर सर्वबृहत क्षारीय ह्रद चिलिकार मुहाण पोती हेबा कारणरू ह्रद जलर क्षारीयता नष्ट हेबा सह जैव विविधता संतुलन रही पारुनाही। बैठक में चिलिकार अवरोध मुहाण खनन पंकोद्धार जलधारण क्षमता वृद्धि पारिपार्श्विक जलर विकास एवं ह्रद उपरे निर्भर कर जीविका निर्वाह करुथिबा अधिवासी स्वार्थरक्षा संपर्क में आलोचना होइथिला। खूब शीघ्र चिलिका ह्रदर पुनरुद्धार कार्य आरंभ कराजिबा सह सविशेष वैज्ञानिक तथ्य संग्रह कराଯାଇ डीपीआर विस्तृत योजना रिपोर्ट प्रस्तुत कराଯାଇ मुख्यमंत्री को अवगत कराजिबो बोली मंत्री श्री हरिचंदन कहिसंती। चिलिकार कंजर्वेशन चिलिका को आउथरे पुनर्विन्यास करने पुनर्जीवन दवाई जहाँ जहाँ आवश्यकता अच्छी ताकू निश्चित भाव में तारी आज एक प्रमुख पदक्षेप स्वरूप प्रिलिमिनारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट उपरे प्रेजेंटेशन थिला एवं समस्त मतामत भी निया कम दिन भितर आम चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी एवं आम समस्ते मिसिकी बाबद मुख्यमंत्री आगे भी नेक्स्ट राउंड ऑफ प्रेजेंटेशन रहिबो। राज्यर सहरगुड़िक स्वच्छ सबुज और सुंदर भाव गढ़ी तोलिबा पई सरकार लक्ष्य रखिछंती। भुवनेश्वर स्थित खारबेल भवनठारे गणमाध्यम को विवृत्ति दे गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र कहिसंती 4टी नुआ एनएसी को मिसाई मोट 28टी एनएसी को मान्यता दिया जाइछि। समस्त एनएसी रे नूतन कार्यालय स्थापन पई विभाग पक्षरु 6 कोटी टंका व्ययबराद करा जाइछि। प्रति एनएसी रे परिमल आलोकीकरण सफेई कार्य पई 1.5 कोटी टंका लेखाएं अर्थराशि मंजूर करा जाइछि बोली मंत्री डॉक्टर महापात्र कहिसंती। मुख्यमंत्री द्वारा बौद्धगढ़ आस्का भंजनगर छत्रपुर कविसूर्यनगर पोलसरा और करंजिया आदि 7टी अंचल को नूतन पौरपालिका भाव घोषणा करा जाइछि। भुवनेश्वर महानगर निगम रे 26टी ब्रह्मपुर महानगर निगम रे 34टी ग्राम को अंतर्भुक्त करा जिबार व्यवस्था रहिछि। शहर को सबुज सुंदर और नागरिक केन्द्रिक करबा पई सरकार पदक्षेप नेउछंती। एथिसह पुरी को 6ठ महानगर निगम भाव घोषणा करा जिबा सह पुरी टाउन प्लानिंग स्कीम को मुख्यमंत्री गुरुत्व देइछंती। पुरी कटक पारादीप को बृहत अर्थनैतिक अंचल रे परिणत करबा पई परिकल्पना करा जाइछि बोली मंत्री डॉक्टर महापात्र कहिसंती। आपण माने आंचलिक संवाद सुनछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररो। विश्व प्रसिद्ध बरगड़ धनुयात्रा महोत्सव 2026 आज कंसबद्ध सह संध्यारे उद्यापित हेउछि।
11 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ମଥୁରା ଭ୍ରମଣ, ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ବିବେକାନନ୍ଦ ଛକଠାରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଉତ୍ସବ, କୁବଳୟା ହସ୍ତିବଧ, ଚାଣୁର ଓ ମୁଷ୍ଟିକ ଆଦି ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ ନିଧନ, ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗ, ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ, ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତି ଆଦି ଦୃଶ୍ୟ ଅଭିନୀତ ହେଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବରଗଡ଼ରୁ ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ଆଜି ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଦିନ। ମଥୁରାରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଓ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ମଥୁରା ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ମହାରାଜ କଂସ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହାତୀରେ ବସି ନଗର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ନିଶାମଣି ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ମହାରାଜ କଂସର ବିଶାଳ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। କଂସ ବଧ ପରେ ସେଥିରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ଯେପରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଧନୁଯାତ୍ରାର ନାଟ୍ୟାଭିନୟରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ମଥୁରା ଭ୍ରମଣ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମଥୁରା ରାଜଦରବାର ନିକଟରେ କୁବଳୟା ବଧ, ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ ବଧ, ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ, କଂସ ବଧ ଓ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଦୃଶ୍ୟ ସହ 11 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଧନୁଯାତ୍ରାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ବରଗଡ଼ରୁ ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର ପାଇଁ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ନୀତି ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳୁ ଧୂପନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ରତ୍ନଖଚିତ ଅଳଙ୍କାରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୂଷିତ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବା ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟିଲୋ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଆଜି ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପହଡ଼ଭଙ୍ଗ ଓ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ପରେ ମଇଲମ ଓ ତଡ଼ପ ଲାଗି ନୀତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ସୁନାବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ କୃଷି ପର୍ବ ପୁଷ୍ପୁନି ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଘରେ ଘରେ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ସହ ନାନାଦି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପୁଷ୍ପୁନି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନିତ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ମହୋଦଧି ଆଳତୀର 20ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ପୀଠାଧୀଶ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ବହୁ ସାଧୁସନ୍ଥ, ସେବାୟତ ଓ ମଠମହନ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପେଣ୍ଠ ବେଳାଭୂମିଠାରେ ଥିବା ଭିତରକନିକା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆଜି ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପରିବେଶ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୟାସ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ରହଣୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ସାଜିଥିବା ହେନ୍ତାଳ ବନ ସହ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କୁମ୍ଭୀର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଇସିଆଇ ନେଟ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ଲାଗି ଏବଂ ଏହି ଆପ୍ରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସର 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଏହି ଟ୍ୟାବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବେ। ଇସିଆଇ ନେଟ୍ ଆପ୍ ହେଉଛି ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକକ ଏକୀକୃତ ଆପ୍, ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ 40ଟି ପୃଥକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେପରିକି ଭୋଟର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆପ୍, ସି ଭିଜିଲ୍, ସକ୍ଷମ ପୁଲିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବଂ ନୋ ୟୋର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରେ ଏକୀକୃତ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇସିଆଇ ନେଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ର 7ମ ସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଞ୍ଚି ଓ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚଳିତ ମାସ 17ରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ ସମେତ 8ଟି ଦଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଚେନ୍ନାଇରେ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ ଓ ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଉନ୍ନତି 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବ, କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନା। ଆଜି ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ର 7ମ ସଂସ୍କରଣ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।